कैश लैटर लैन ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-40% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ कि यूके चलो बिना फंड दिखाए। +2 पास की है, तुहाडा 3-4 साल का गैप है, आइल्स चो 6 बैंड है, ग्रैजुएशन तो बाद 15-20 साल का भी गैप है, आइल्स दे विचों 6 बैंड है या पीटी की है, डलिंगो ओवरऑल 100 नॉट लैस दैन 90 ने तां भी जा सकते हो। असी जो भी इंफॉर्मेशन दिन्ने 100% सही हुंदी है। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। कि तुसी बाहर जाके स्टडी करन दा सुपना वेखी बैठे हो कि तुहानू ये लगदा कि तुहाडा फ्यूचर जिहड़ा है वो बाहर जाके ही शाइन फड़ेगा, तो अज असीं तुहानू एक अजिहे कंसलटेंट्स दे नाल मिलवावांगे या फिर कह लो कि अजिहे वीज़ा एक्सपर्ट्स दे नाल मिलवावांगे जो कि तुहानू बिल्कुल सही एडवाइस देंगे। क्योंकि इत्थे कोने कोने दे अंदर अजकल आपां देखदे आ कि बहुत सारे ऑफिस खुले हुए ने, आपां कन्फ्यूज हो जाने आ कि किहदे कोल जाइए किहदे कोल ना जाइए। सो तुहाडी यही कन्फ्यूजन अज असीं जिहड़ी है वो दूर करांगे, जिस दे चलदे तुसीं मेरे पिछे देख सकदे हो। आपां पहुंच चुके हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी ते आपां ऑफिस दे अंदर हुण सब तो पहला एंटर कर जाने आ। ऑफिस दे अंदर जद आपां एंटर करदे आ तां इत्थे साडे वीज़ा एक्सपर्ट जिहड़े बैठे हुए ने JP सिंह, उन्हां दे नाल भी मुलाकात करांगे, तुहाडे हर एक सवाल दा जवाब देणगे ओ। पर तुहानू दस दिंदे आ कि वीज़ा फिलहाल किहो जिहा लगवा रहे ने या फिर तुहाडे लई की ऑफर JP सिंह लैके आए ने। तां कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी जो तुहाडे लई ऑफर लैके आई है वो UK दा स्टडी वीज़ा है, तो UK दा स्टडी वीज़ा वो भी विदाउट फंड्स, तुहानू कोई फंड जिहड़ी है पहला जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर असीं देखते हैं कि 28 डेज़ पहला 28 दिन पहला फंड मंगे जाते हैं। बहुत सारे अजिहे लोग होंदे ने जो नहीं जमा करवा पाते या फिर फंडिंग होने तो बाद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। पर इत्थे तुहानू जो ये ऑफर दे रहे ने UK दा स्टडी वीज़ा विदाउट एनी फंड, तो इस वक्त आप इत्थे देख सकते हैं कि ऑफिस के अंदर आ चुके हैं। बहुत सारे वीज़ास इन्हों ने पहला भी लगवा दिते ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स जोड़े ने इन्हों के हथों पहला भी बहुत सारिया कंट्रीज़ के अंदर जा चुके हैं। UK की खास करके जो गल करिए UK के विच भी इन्हों के वलों बहुत सारे वीज़ास जोड़े वो लगवाए गए हैं। फिलहाल इस वक्त असीं रिसैप्शन एरिया के विच खड़े हुए हैं। क्लाइंट्स जोड़े ने वो इत्थे आके बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कई सुपने होंगे, कोई स्टूडेंट है किसी ने वैसे जाना है। सो सारे इत्थे भरोसा करके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी दे विच इस वक्त आए ने। पर उस तो पहला कि असी कोई भी दावा करिए, कोई भी वादा करिए कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी तुहानू वीज़ा लगवा के ही देगी, उस तो पहला असी जिहड़े इत्थों दे एक्सपर्ट ने उन्हां दे नाल जिहड़ी गलबात जरूर करांगे। एक्सपर्ट्स दे नाल गलबात करके ही तुहानू कोई भी प्रॉमिस करांगे। विदाउट कोई भी प्रॉमिस जिहड़ा अजकल कोई किसी दी गल दे उपर विश्वास भी नहीं करदा। खास करके जो जलंधर शहर की गल करिए या फिर गल करिए पूरे पंजाब की या चंडीगढ़ की, तो हर किते जे देखा जाए तो बहुत सारे इस वक्त ऑफिस इदां दे खुले हुए हैं जो वड्डे वड्डे दावे करते हैं। दावे इन्हां दे वल्लों भी कीते जा रहे हैं, इन्हां दे वल्लों भी ये वादा किया जा रहा है कि स्टडी वीज़ा भी UK दा विदाउट फंड जिहड़ा वो तुहानू प्रोवाइड करवाते हैं। इन्हां दावियां दे विच कितना सच है, किवें ये सारा कुछ हो सकता है, कि ये सच्ची पॉसिबल है भी या नहीं, ये सारा कुछ असीं अज क्लीयर कर देवांगे। सीधा इत्थों दे वीज़ा एक्सपर्ट JP सिंह हुणां दे नाल गलबात करके इस वक्त देख सकते हो क्लाइंट्स जिहड़े इत्थे बैठे हुए ने और वो गलबात कर रहे हैं, उन्होंने समझा रहे हैं कि किवें ये पूरा जिहड़ा प्रोसीजर है वो हो सकता है। सो इस वक्त आपां उन्हां दे नाल गलबात करदे हां ते उन्हां तो ही जानते हैं कि किवें ये सारा कुछ पॉसीबल है, उन्हां दे दावियां दे विच वादियां दे विच कितनी कुछ सच्चाई है, तो तुहानू इत्थे क्यों आना चाहिए। सो आप सारा कुछ इन्हों के कोलों अज जान लेंदे आ। सत श्री अकाल सर, किवें हो तुसीं? जी बहुत वधिया, तुसीं दसो ठीक हो? ते सर अज क्लाइंट भी तुहाडे कोल आए हुए ने, ते इन्हां दियां की एक्सपैक्टेशनस? देखो क्लाइंट ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਆਏ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਤੇ
35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ 3 ਮੰਥ ਓਲਡ। ਸੋ ਐਨੇ ਫੰਡ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ITR ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UK ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-40% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ। ਬੱਚਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਤੇ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਅਲ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਥਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ UK ਚਲੋ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦਿਖਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ UK ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਓਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦਿਖਾਏ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਨਫਰਮ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, IELTS 'ਚੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ, IELTS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ PT ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਲਿੰਗੋ ਓਵਰਆਲ 100 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ UK ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਉਹ ਸਟੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ 100% ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਮੰਗੀਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਖਬਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਪਾਸ ਹੋ, 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, IELTS 'ਚੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਡਲਿੰਗੋ ਕੀਤੀ ਆ ਓਵਰਆਲ 100 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਸਕੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦਿਖਾਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3000 ਪਾਉਂਡ ਪੇ ਕਰਨੀ ਫੀਸ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ UK ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, 4-5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਧੂੜ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੂੜ ਖਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ UK ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਮੰਥਲੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 50,000 ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਲੇਪੈਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 3,000 ਪਾਉਂਡ ਪੇ ਕਰਕੇ UK ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ UK 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਐਨੀ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਐਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦਿਖਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਓਪਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ। +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, PTE ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਆ, ਜਾਂ ਡਲਿੰਗੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, PTE 'ਚੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਲਿੰਗੋ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦਿਖਾਏ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ 3,000 ਪਾਉਂਡ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ 3,000 ਪਾਉਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੇ? ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਟਨ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਟ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜੀ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1-2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਪਵਾਤੇ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੰਡ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਕਸੀਮਮ 1 ਜਾਂ 2 ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦਿਖਾਏ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜੀ ਚੁੱਕੇ ਪੈਸੇ ਜੀ।
ਉਹ ਲੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 4-4 5-5% ਜੇ 20 ਲੱਖ ਫੰਡ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ 50,000 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮੰਗਾਤੀ। ਕੱਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 9217 41111। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, 9217 41111 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, 9217 41111। ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੰਡ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ +2 ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 9217 41111।